नानक साहब महाराज जी जिस वक्त पीरां दे गढ़ उस इलाके दे विच पहुंचे तो इत्थों के पीरां ने रल के जो सिरमौर महान तप करने वाला महान फकीर समझ तबरेज यदि अगवाई के विच फैसला किया भी गुरु साहब जी को असी मुल्तान तो बाहर करिए, दुध का कटोरा भर के भेजना और सतगुरु महाराज जी ने चमेली का फुल उस दुध के कटोरे के उपर रख के वापस भेजना, ये समझाने वास्ते कि असी इत्थे कोई वखरी गद्दी लाने वास्ते नहीं आए, कोई वखरी थां बनाउण जां तुहानूं असी नीवां दिखाउण वास्ते नहीं आए, सबना के हिरदियां दे विच समा जाण वास्ते आए हाँ। समझ तबरेज नाम का यह फकीर प्रभावित होया। सतगुरु महाराज जी अगे सवाल रखे, मन किवें शांत होएगा, मन दीयां वासनावां किवें खत्म होंदियां ने, किवें ये जीवन सफल होवेगा, ये सारे जवाब गुरु साहब महाराज जी ने दिते ने। इहदे नाल नाल सतगुरु महाराज जी ने हाजरनामा भी उचारण करके इन्हां सारे पीरां नूं समझाउणा कीता कि हाजिर कौन है और गैर हाजिर कौन है। जिहड़ा पाप कमाउंदा है वो किस दा भागी बनदा है और जो पुण्य कमाउंदा है वो किस दा भागी बनदा है। किनूं खुदा दा घर नसीब हुंदा है और कौन है जो दोज़ख दी अग दे विच सड़दा है। फकीरी किनूं कहंदे ने, बददुआ किनूं कहंदे ने, इंसाफ किनूं कहंदे हन। ये सारियां गल्लां गुरु साहब महाराज जी ने हाजरनामा दे विच उचारियां, जिहड़ियां कल आप जी ने विचारां सरवण कीतियां। ते अगे भी बड़ी बार बेनती की है भी साडा मकसद केवल इतिहास सुनना नहीं, साडा मकसद है इतिहास नूं सुन के अपनी जिंदगी नूं बदलना, अपनी सोच बदलनी, अपनी विचार बदलनी। तो गुरु साहब ने हाजरनामे में पहले ही जिक्र किया कि हाजिर को मेहर है। तो कईयां ने सवाल किया भी असीं दे विदेशों में जां दूर दूर के इलाकों में बड़ी एकाग्रता नाल, क्योंकि असीं रोज़ इस अस्थान पर गुरुद्वारा दुख निवारण साहब नहीं पहुँच सकते। कोई अमृतसर साहिब बैठा है, कोई जलंधर बैठा है, कोई किसी इलाके में लुधियाने तो बाहर, कोई किसी जिहड़ा रोज़ इस दर की हाज़री नहीं भर सकता, वो सवाल करते हैं कि साडी हाज़री लग जाती है। बिल्कुल जे तुहाडा मन, तुहाडी सुरत इत्थे जुड़ी है तो तुसीं दूसरे इलाकों में, इत्थों तक इवन विदेशों में भी जे पूरी एकाग्रता के नाल तुसीं सरवण कर रहे हो, तुहानूं घर बैठिਆਂ ये महसूस हो रहा है। क्योंकि कई ऐसे भी ने जिहड़े कहते सानूं जदों असीं बैठ के सुणदे हां पर इदां महसूस हुंदा जिवें असीं गुरु घर विच संगत विच ही बैठे हुए हैं। तो जिन्हों ये महसूस हो गया समझ लो हाज़री लग गई। तो कई बार मेरे वर्गे गुरु दरबार में बैठे हुए भी महसूस होंदा भी मैं तो बाजार में बैठा, मैं तो फलानी शहर में बैठा, पर गुरु दरबार में हो के भी मेरे वर्गा बाजार में हाज़री लवा आउंदा है, किसी होर थां ते किसी के घर प्राहुणा बन के हाज़री लवा आउंदा है। पर साहब कहते हाज़र वो है जिहदी सुरत जुड़ गई, इत्थे सुरत करके हाज़री लगनी है। इसलिए हाज़र को मेहर है, जिथे जिथे भी कोई हाज़र है सुरत करके जुड़िया उहदे उत्ते उस रब की मेहर है, उस रब की बख्शिश है उहदे उपर। इस तरह गुरु साहब महाराज जी ने वचन जो सुनाए ने और अगों उन्होंने सुन के बड़ा खुशी नूं महसूस किया, बड़ा उन्होंने आनंद महसूस होया कि जिहड़ी गल गुरु साहब जी ने समझाई है कि कसाई बेदर्दी हुंदा है, वो जदों किसी की गर्दन ते छुरी चलाउंदा है उहनूं रत्ती भर भी दर्द नहीं हुंदा। ते फिर जिस दिन रब की मार उहदे ते पैंदी है ना, भावें उस कसाई नूं किसी की गर्दन ते छुरी चलाउण लगियां दर्द नहीं होया, पर जिस दिन रब की मार पैंदी है उस दिन वो दर्द नाल तड़पदा है, उस दिन वो पीड़ा दे नाल तड़पदा है। खैर ये सुन के सारे पीर समझ तबरेज वर्गे बड़े प्रसन्न होए हन। श्री गुरु ग्रह इलाए सुनो पीर बहावली। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते हे जिन्ने भी तुसीं पीर बैठे हो जां बहावली, ये सारियां नूं महाराज जी आखदे हन लोभ टहकाए राह जलाए जगत बो। महाराज कहते जिहड़ा लोभ हुंदा ना, लोभ लालच, ये असल राह तों भटका के होर पता नहीं किन्नियां राहां ते पा दिंदा है। जिहड़े राह असीं तुरना है सबर संतोख रख के, ये लोभ उस राह तुरन ही नहीं दिंदा। एक रस्ते तो भटका के गुमराह करके ये लोग होर पता नहीं किन्ने किन्ने राहां उत्ते तोरदा है। बंदे हाथ पीर पुन कहई। इसलिए सानू एक राह नहीं छड्डना चाहिए, बंदगी वाला रस्ता जिहड़ा सानू खुदा दे रब दे घर वल लैके जाना ते उस राह उत्ते सबर और संतोख दा होना बड़ा जरूरी है। जे अंदर लोभ है, लालच है, फिर असीं एक राह ते नहीं बहुतियां राहां ते तुरांगे, मंजिल फिर नहीं मिलनी। सबर और संतोख जिहड़ा ये सानू एक राह ते तुरांदा है और उस राह ते बंदगी करके असीं खुदा दे रब दे घर पहुंचना है। महाराज कहंदे ये लोभ त्यागना पैना है, लालच त्यागना पैना है, तां फिर जाके गल बननी है। जदों ये गल सुनी बंदा हाथ इन्हां सारियां दे हाथ गुरु साहब जी अगे जुड़ गए। धन धन श्री नानक ऐही। अपने मुख तो कह रहे हैं धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जां धन नानक तेरी वड्डी कमाई। जिन्ने भी ये मुल्तान दे पीर ने सतगुरु जी अगे हाथ जोड़ के धन धन श्री नानक आही, हे सतगुरु तुसीं वाकई धनता दे योग हो। बैन सदा सम मित्र दुख टारे। महाराज जी तुहाडे जिहड़े बैन, तुहाडे जिहड़े बोल, तुहाडे जिहड़े पावन पवित्र वचन ने, ये तां साडे अंदरों दुश्मनी दी भावना नूं खत्म करदे आ। ये साडे अंदर मित्रताई वाला गुण जिहड़ा वो भरदे ने। तुहाडे बोल जिहड़े आ साडे अंदरों नफरत ईर्खा खत्म करदे हन। बराबर को कमोग दरसारे। तुहाडा दर्शन महाराज जी सफल है। तुहाडे दर्शन जिहड़े ने वो साडे मन नूं मोड़ के लिआंदे ने, साडी सुरत नूं मोड़ के लिआंदे ने। मन जिस राह चल रहा, सुरत जिस राह चल रही है, उथों जे कोई मोड़ के लिया सकदा है तां वो तुहाडे बोल ने, वो तुहाडे दर्शन ने, तुहाडे दर्शन सफल हन। धन फकीरी तुम जो कमाई। जिहड़ी फकीरी तुसीं कमाई है, असीं ते एवें चोला पा के तुरे फिरदे हां। असीं बाहर दे शरीर दे तप करके आसन ला के ते कहने फकीर बन गए। असल फकीरी तां तुसीं कमाई है।
ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਜਨ ਮਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰੀ ਕਮਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਗੀਤੇ ਵਡ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਜਗਤ ਕੀ ਜੋਗ ਰਿਆਈ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਲਾਇਕ ਬਨਿਆਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਣ ਆਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ। ਵਾਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਨਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਨਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ। ਓਟ ਉਤਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੈ ਫਕੀਰੀ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ, ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਹੀ ਐਸੇ ਰਚ ਲਏ। ਲੋਕੀ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੁਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਕੀਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਕੀਰੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੀਨੇ ਤੁਮ ਕਰਨਾ ਕਮਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਤਤੀ ਕਵੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣਾ, ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਕੌਣ ਤੋਰੇਗਾ? ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਕਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਲੀ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਸਮੱਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਦੀਆਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗ ਮੱਤ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗਾ ਝੁਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਦ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਦ ਨੋਟ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾਲ ਆਟਾ ਘਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਵੇਖ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨੇ 50 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 50 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ।
ਠੋਕਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਉਹ ਖੋਪਰ ਨਾਲ ਲੁਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ? ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਕੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਰਤ ਘਣ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਹ, ਫਿਰ ਚੰਦ ਨੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਆਏ, ਬਗਦਾਦ ਤੱਕ ਗਏ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਗਏ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਕਥਾ ਪੁਨ ਫੇਰੂ ਨੰਦਨ। ਫੇਰੂ ਨੰਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮਾਰਗ ਚਲਤੇ ਹੋ ਕਲੁਗ ਨਿਕੰਦਨ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਕਹਾਣੀ ਸਰਬ ਸੁਣਾਈ। ਸਮਝ ਤਬਰੇਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਗਮਨਤ ਪਹੁੰਚਤ ਭੇਟ ਜਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਜੈ ਹੋ ਫਕੀਰ ਕੋ ਲੁੱਟ ਗਇਓ ਮੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਖੰਡੀ, ਇਹਦਾ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਪਖੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਭਇਓ ਦੋਹਿਲਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਇਓ ਪਖੰਡ ਉਗਰ ਸਭ ਪਾਜਾ। ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਨ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕ ਸੋ ਲਾਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਖੰਡ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਛੁਪ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਰਨ ਗਿਰਦਾਰਥ ਫੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਬਾਜ ਉਗੜ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਖੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਜਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਜੇ ਲੁਕਦਾ ਛੁਪਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਨਿਬੜੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਗਏ ਗੁਰੂ ਸੋ ਦੁਖੀਆ ਹੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾ ਕੀਨੋ ਡੇਰਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਾਵਤ ਕੀਨੋ ਜਹਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਸੇਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਰਾਤ ਪੁਨ ਕਾ ਦਿਨ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਕੇ ਭਇਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਸ ਇੱਕ ਉਪਜੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹਟਾਏ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਲੱਖ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੜਾ ਤਰਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੂਝਣ ਕੀਣ ਬਿਖਾਸੋ ਨਾਰੀ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਸਹੋ ਸੁਹਾਗਣ ਜੈ ਹੁਦੋ ਮੇਲਾ ਭਇਓ ਨਾ ਤਾਹੇ। ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਤ ਇਹਾ ਕਹਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਵ ਮਾਨੇ ਜਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਏ ਕਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਸਮਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੀਆ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਸਮਾਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਗਰ ਗਿਓ ਜੋ ਕੀਨੋ ਪਾਜਾ। ਜੋ ਪਖੰਡ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਤਾਹੇ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਪਾਕੇ ਦੇਸੋ ਧੂੜ ਕਢਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਬਕਬਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਗੇਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਤਹਿ ਦੀਏ ਬਹਿਰਨ ਗੇਤਾ। ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੂਲਾ ਕਰ ਪਗ ਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਆਇਓ ਇੱਕ ਅਵਲੋਕ ਦੇ ਆਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸੇ ਬੇਪਤ ਪਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਇਓ ਸਬਦਾਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਆਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਭਾਵ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ।
ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਸੋ ਖਰਾ ਅਗਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਦੀਨ ਮੁਖ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ਬੜਾ ਦੀਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਨ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾ ਰੋਗ ਦੁਖ ਕਟਿਓ ਕਨੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਤੇ ਸੰਗ ਨਾ ਛੋਟਿਓ ਜਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਣਿਓ ਉਦਣ ਫਿਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਦਣ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਦਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਵੀਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਖੋ ਅਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਮੁਸਕਾਨਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਦੇਹ ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਗਰ ਵਿਖੈ ਪੁਜੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਰ ਪਗੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਗੂ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਅਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੇ ਕਹੀਏ ਸ਼ੋ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੌ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜਿਆ ਪਖੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੂਲੇ ਦੇ ਕਰ ਪਗ ਸ਼ੁਭ ਕੀਨਾ ਮੈਂ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਏ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਇਓ ਨਗਰ ਬੂਝਾ ਜੇ ਕੋ ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਹੈਰਾਨ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਲੂਲੇ ਤੈ ਕਰ ਪਗ ਕਿਤ ਪਾਏ ਹੁਣ ਕਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਟਾਂਚ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੋ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੰਧੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਧੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੁਣ ਤਾਕੋ ਦੇਖ ਬਤਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੋ ਸੁਹਾਗਣ ਕਰੁਣਾ ਕੀਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਤੁਰਤ ਕਰ ਦੀਨੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਣ ਅਚਰਜ ਮਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ। ਹੁਣ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੜੇ ਪੁਰਤੇ ਨਾ ਕੀਨ ਬਿਆਨਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਤ ਤੇ ਕੇ ਟਿਕ ਆਇਓ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ਼ਹੋ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋਣ ਕਹਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਕਰ ਬੂਝਤ ਕੇ ਗੱਲ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਲੁਕਦਾ ਛੁਪਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਖੰਡ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ, ਪਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਅਰੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਤੋਰ ਦੁਖ ਦੀਨੋ ਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਰੋਗ ਤੇਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਸੋ ਚਲੋ ਮੋਰ ਤੋਂ ਸੰਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰੋਗ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਦਰਸਾਵੋ ਜੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਪੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰ। ਸ਼ਹੋ ਸੁਹਾਗਣ ਅਜਰਜ ਮਾਨਿਓ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬੈਠਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਆਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਹ ਰਾਹ ਪਕੜ ਲੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੇਤ ਲਬਾਨਿਓ ਮਨ ਇਹਦਾ ਲੁਭਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਚੱਲ ਮਨਾ ਐਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਚੜਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਟਿਕ ਆਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਵੈ ਲੋਚਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਛਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਹੋ ਸੁਹਾਗਣ ਦਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਣੇ ਸੋ ਦਰਵੇਸ਼। ਕਦੇ ਆਇਆ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਹਿ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਨ। ਦਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਰੇ ਸੋ ਕਦਾਈ ਜਗਦੇਸ਼। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ। ਮੋਰ ਪਖੰਡ ਤਜਾਵਣ ਆਇਓ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਦ ਜਾਣ ਚਰਨ ਲਪਟਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਦਰਵੇਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਭਿਓ ਦਾ ਉਠਾਵਤ ਸੀਸਾ। ਇੰਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਦੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਵਗਣਾ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਸੀਸ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਕਰਤ ਬਿਨਾਇ ਤੁਮ ਹੋ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੌ ਪਤੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਅਪਵਲ ਗੁਨਹਿ ਕਰੋ ਅਬ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਝੂਠਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਠੱਗਾਂਗਾ, ਲੁੱਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਓ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਾਵਰ ਚੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਓ ਅਦਮੰ ਤੋਂ ਅਦਮ ਉਦਾਹਰਨ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ, ਨਿਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ। ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਭਾ ਅਵਤਾਰ ਜਗਤ ਕੋ ਤਾਰਨ। ਤੁਸੀਂ हे ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਛਪਾਏ ਮੁਝੇ ਵਡਿਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ के घर की बड़ी निराली शान देखी, जो तेरे दर पे खाली झोली लेकर आया उसकी झोली भरी देखी पर मुझे देता नहीं देखा। कदे दिंदियां नहीं वेखिया भी मारे तुसीं किदां झोलियां भरदे हो, पर ये पता भी झोलियां भर गईयां पर किवें भरीआं ये नहीं पता लगा, क्योंकि वो मालिक अपने आप नूं प्रगट नहीं करदे। वाहिगुरू जी मेहर करन तां ही ते आख्या एक हाथ तो जदों किसी दा भला करदे आ दूजे हाथ नूं भी ना पता लगे, क्यों? क्योंकि अंदर मैं ना आ जावे। सतगुरु महाराज जी तुसीं ये वडियाई मेरी झोली च पाती शौ सुहागण कह के, पर असल विच शौ सुहागण तां तुसीं आप ही हो। तुम देवत ए बिरद सदाई। महाराज यही ते तुहाडा बिरद सुभाਅ है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲੋਕ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੀਏ ਸਭ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਖੰਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਗੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਗੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾ, ਆਪ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਬਦਰੀ ਕੀਜੀਏ ਮਨ ਖੁਦਾਈ ਮੈਂ ਦੇਹੋ। ਖੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਮਾਨੇ ਹਿਤ ਸੋ ਗੁਰ ਕੇ ਬਹਿਨਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਚਨ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰਚਾਂਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਖਸ਼ਾਏ ਜੋ ਨਿਜ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਨ, ਕੁਰਾਏ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਪ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਮਰੀਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੋਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਰਤਾਪਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੌਹ ਸੁਹਾਗਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੁੱਲਾ ਕਹਿਤ ਭਿਉ ਤਬ ਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੌਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੁ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਪਗ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੌਹ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਡੰਬਰ ਰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਆਰੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਤਬ ਨਿਚਾ ਕੀਨੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੁ ਅਵਤ ਇਸ ਢਿਗ ਮਨ ਚੀਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੌਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਝੂਠਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੌਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ, ਪਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸ਼ੌਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੌਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਝੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨਿਜ ਤਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਨੋਬਤ ਬਾਜਣ ਲਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜਣ ਪਾਵ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਗਨੇ ਲਗਿਓ ਬਡੋਤ ਹੈ ਮੇਲਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸਵਾ, ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਚੌਦੇ ਤੇ ਤਬ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਅਗਲੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਗੋਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਗ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਬਾਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।